Good evening, my dear viewers. We are ready to start our programs in another 15 minutes time, and we have a guest also with us. And we will shortly start at 3:30. It will be a quite interesting program. Please wait for another 10-15 minutes. All our viewers are joining it one by one, right? So we will start in sharp 3:30. The program is mind management is equal to money management. This is a very interesting topic because whenever you start talking about the investment, first you consult with the brain. Now we are going to talk about how do we train our brains to take a right decision. So please wait for 10 minutes. Exactly 3:30, we will start our program. Thank you.
No, no. Okay. No, no. Thank you. Thank you. Right. So, good afternoon, everyone, and today, warm welcome to Nesto Institute. Today, our the seminar, the topic is mind management is equal to money management. So, we have a chief guest, Mr. Prabhu, who is a veteran in especially on the financial services industry, and he is also a CFP certified financial planner, and he is managing around 200 crores plus investments, and he is also managing high net worth individual, ultra high net worth individual, retail investors, corporate investors, and all that. So he is very familiar and experts in psychology of managing investment, right? So we always believe there are three M's: money, mind, and methods, right? So the mind and methods which will help us to make more money. Today topic is mind management is equal to money management. So how do we manage our brain? How do we manage our mind to make more money by way of making good investment decisions? So I welcome Mr. Prabhu to take us through a complete scenario of various topics related to mind management, which will help us to manage our investment effectively and efficiently. Over to the Prabhu. Okay, good afternoon all. Good afternoon, friends who have been participating over the online and offline. Thanks for all your participation today. So I must thank Hariharan sir today for this wonderful session. So thank you, sir. So he has been doing a tremendous job in educating the youngsters and who have been interested to get into the financial field. It is a great services to the society, and I must thank one more person, my friend, my colleague, and my well-wisher, who have been continuously insisting me to do this program, Mr. Vijay Kumar. And I welcome you for the today's program. So, இன்னைக்கு என்னன்னா, we are going to see a program called as Mind Management to Money Management. நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it is everything is related to mind. It is about our how our thought process go through in our mind. இது என்னன்னா, we need to see little step back and see like எப்படி நம்ம திங்க் பண்றோம், எப்படி எல்லாம் ஆக்ட் பண்றோம், certain நியூ திங்ஸ் வரப்போகும்போது எப்படி பிஹேவ் பண்றோம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். நாட் ஒன்லி இன் டு த இன்வெஸ்டிங்கிறது ஒரு போர்ஷன் இன் லைஃப் ஆகட்டும், இன் அவர் ஒர்க் ஆர் இன் வாட் எவர் சார்ட் வி சி. அதுல வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த டிசிஷன். ஸோ இன்னைக்கு என்னன்னா, நம்ம எப்படி ஒரு டெசிஷன் மேக் பண்றோம் அண்ட் டெசிஷன் மேக் பண்ண போது என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் எரர்ஸ் பண்றோம். எரர்ஸ்ங்கிறது ஐ கால் இட் அஸ் பயஸ். ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸாவே தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சுட்டு நம்ம சில டெசிஷன்ஸ் எடுக்குவோம். அது சில டைம்ல வந்து அது மிஸ்டேக்கா போகும், அது ஒரு லேர்னிங் ஆகும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வில் டேக் ஏ டெசிஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமயத்துல எப்படி ஒரு கரெக்டான டெசிஷன் எடுத்து நம்மளோட அவுட்கம் வந்து இன்னும் பெட்டர் ஆக்கலாம். அல்டிமேட் திங் இன் எனி திங் இஸ் தட் நம்மளோட அவுட்கம் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்னன்னா, நம்மளோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியராகவும் கரெக்டான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இதுக்கு என்னன்னா, நம்மளோட எப்படி மைண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அப்பதான் வந்து நம்மள மணி மேனேஜ்மெண்ட்டையும் வந்து சிறப்பாக பண்ண முடியும். இன்னைக்கு வந்து we are going to see on this topic. ஸோ
ஸோ மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு மணி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இயர் என்னன்னா வி நீட் டு சி த ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் திங். ஸோ என்ன ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னா இன் திஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், நிறைய ஸ்டடீஸ். இட் நாட் ஒன்லி அ தியரி. தியரி இல்லாமல் பியாண்ட் சர்டன் திங்ஸ் அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு அவுட்கம் வந்து எப்படி நம்ம பிரெயின் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்னன்னா சர்டன் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஒன் பர்சன் இஸ் தட் ஐ நேம் த பர்சன் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த கண்டென்ட் எங்கிருந்து இதெல்லாம் பேசுகிறங்கிறத அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஐ கிவ் இட் டு யூ. என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது எப்படி தான் நடந்திருக்குங்கிறது ஃபார் தட் த பர்சன் ஹஸ் காட் எ நோபல் பிரைஸ் இன் 2002. ஸோ என்ன ஸ்டடீஸ் எப்படி இது ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது அப்படிங்கிறது லெட் அஸ் லுக் அட் இட். ஸோ இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் என்னன்னா ஒய் பிஹேவியர் ஃபினான்ஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் இன்வெஸ்டிங். நீங்கள் நிறையா வந்து இன்வெஸ்டிங் பண்ண போகுது நிறைய ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் என்ன, நீங்கள் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுப்பீங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டு இல்லை வந்து எப்படி கேஷ் ஃப்ளோ இருக்குது, எப்படி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்குது, எப்படி டெட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ இருக்குது, எப்படி ப்ரைஸ் ஏர்னிங்ஸ் இருக்குது, எப்படி கம்பெனி டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இது ஹெல்த்தியான கம்பெனியா, நல்லா ஒரு கவர்னன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே போல இன்னொரு செட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் இன்வெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அது என்னன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் சொல்லுவோம். டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்னா என்ன, நம்ம வந்து வி கான் த்ரூ வேரியஸ் சார்ட்ஸ். அது ஹிஸ்டோரிக்கலாக எப்படி வந்து பேட்டர்னில் ட்ரேட் ஆயிருக்கு, எந்த அளவுக்கு வால்யூம் இருக்கு, 200 days ஆவரேஜ் என்ன, 150 days ஆவரேஜ் என்ன, 30 days ஆவரேஜ் என்ன, இந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் பண்ணிட்டு வேரியஸ் மெத்தடில் வந்து நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இன்வெஸ்டிங் பண்ணுவோம். இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸ் லாஸ்ட் 10-15 years என்னன்னா பிஹேவியர் ஃபினான்ஸுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம். நம்மளோட அவுட்கம் எல்லாமே வந்து இந்த பிஹேவியர் ஃபினான்ஸ் சார்ந்தே தான் இருக்கு. ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது லெட் அஸ் see in this program. That is one topic which I am going to cover. செகண்ட் என்னன்னா இதுல எப்படி நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுது. இதுல என்னன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கலி நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் பேச போகும்போது we know that as an human it is one kind of an organ which is present in our body அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். பட் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுறது ஐ கோயிங் டு டெல் யூ இன் டீட்டெயில். டீட்டெயிலுங்கிறது என்னன்னா ரைட் ஃப்ரம் த ஒரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் கன்சியூம் பண்ணுறதுலேருந்து அது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம எது எப்படி பெரிய அவுட்கமாக கொண்டு வர போகிறோம். ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து வித்தின் எ செகண்ட் இட் கெட் எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் இட் கெட் known in the out say ஓவராலாக வெளியே தெரிய வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து how it is designed, நம்ம பிரெயின் எப்படி டிசைன் ஆயிருக்குங்கிறது தான் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். அண்ட் செகண்ட்லி இந்த பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் வச்சு இன்வெஸ்டிங்க்கு எப்படி நம்ம மேட்ச் பண்ணுறோம். இன்வெஸ்டிங் ஜென்ரலாக பண்ண போகும்போது we have been biased to various other aspect. அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு 8 பயஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு விஷயத்தை சார்ந்தே நம்ம ஒரு முடிவை எடுத்து அதுக்குண்டான ஒரு அவுட்கமை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்தே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண போகும்போது என்னென்ன எரர்ஸ் பண்றோம், என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதான் இன்னைக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம். இதுக்கு என்னன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் நம்ம ரெகுலரா பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரெகுலரா செட்டிங் திங்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ கிவ் இட் டு யூ. அதே போல இன்வெஸ்டிங்ல அந்த மாதிரி என்ன எக்ஸாம்பிள்ங்கிறத ஐ கோட் இட் டு யூ. அண்ட் செகண்ட்லி வந்து இந்த இன்வெஸ்டிங் எப்படி ரிலேட் ஆகுதுங்கிறது சொல்றேன். தேர்ட்லி வந்து அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண போகும்போது எப்படி நீங்க அவுட்கம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ getting into the topic, some of the interesting insights about the brain. ஸோ பிரெயினுங்கிறத நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் டு த பார்ட்டிசிபென்ட் இன் த ஆஃப்லைன். ஸோ ஐ சே அபவுட் த பிரெயின் அண்ட் சே அபவுட் த மைண்ட். மைண்டுன்னு இருக்கு, பிரெயின் இருக்கு, ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அது தெரிஞ்சுக்கோமே. பிரெயின் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஓகே, எனி அதர் கால்? ரெண்டுமே இருக்கு. நம்ம ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் நம்ம ட்ரீட் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். ரைட், மைண்ட் ஒன்று, பிரெயின் இருக்கு. பட் என்ன இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம்? ஸோ ஆக்சுவலாக சொல்ல போனா பிரெயின் இஸ் என் பிசிக்கலி ப்ரெசன்ட் ஒரு ஆர்கன். மைண்டுக்கு என்னன்னா இட் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் என் சோல். நம்மளோட ஒரு எமோஷன் ஆகட்டும், ஒரு தாட் ஆகட்டும், ஒரு மெமரிஸ் ஆகட்டும், ஒரு ஆட்டிடியூட் ஆகட்டும், எவ்ரி திங் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் தேர். அது வந்து என்னன்னா இட் இஸ் கனெக்டட் டு அவர் என்டையர் நர்வஸ் சிஸ்டம். நம்ம பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய என்டையர் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இது கனெக்ட் ஆகி அது ஸ்டோர் ஆகி இருக்கும்.
இது வந்து வி cannot டச் அண்ட் ஃபீல். இது வந்து நம்ம டச்சோ இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ண முடியும், பட் பிரெயினை வந்து டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ண முடியும். இதுல என்னன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபீட் பண்ணிட்டே வரோமோ நம்ம பிரெயினை, நியூ திங்ஸ் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ண அது சார்ந்தே நம்ம முடிவுகள் எல்லாமே வந்து எடுப்போம். ஸோ சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சைட்ஸ் அபவுட் த பிரெயின். நம்ம என்னதான் வெயிட் இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட யூஷுவல் பாடி பிரெயின் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் டு அரௌண்ட் 1300 கிராம் டு 1400 கிராம் ஃபார் என் அடல்ட் பிரெயின். இதான் வந்து ஆவரேஜ் வெயிட் ஃபார் எனி இண்டிவிஜுவல். அண்ட் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி நம்ம கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்ல வரக்கூடிய மேக்ஸிமம் எனர்ஜி வந்து நம்மள இருக்கக்கூடிய மற்ற எந்த ஆர்கனும் கன்சியூம் பண்றது இல்லை. ஆனா வந்து நம்ம பிரெயின் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட 20% ஆஃப் எனர்ஜி வந்து கன்சியூம் பண்ணுது. அப்படின்னு என்னன்னா இட் நீட் சோ மச் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் மோரோவர் என்னன்னா அவுட் ஆஃப் அவர் பிரெயின் இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அப் டு 23 வாட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதனாலதான் ஒரு ஐடியா வந்துச்சுன்னா பல்பு இதுன்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷன் புது ஐடியாஸ் வந்துருச்சுன்னா அதனால நம்மளுக்கு ஒரு பல்ப் எரியுது, சம்திங் ஒரு இன்னோவேட்டிவா பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சில பேர் நம்ம பேசுவோம், ரைட்? அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணப்போது என்னன்னா நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து வி நீட் அடிக்வேட் ஸ்லீப். அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம பிரெயின் வந்து இன்னும் ஆக்டிவா இருக்க முடியும். அடிக்வேட் ஸ்லீப் இல்லைன்னா இட் கேனாட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. இட் நீட் ரெகுலர் ரீசெட். ரெகுலராக வந்து 6 to 7 hours ஆஃப் ஸ்லீப் அண்ட் கண்டினியூஸ். இது வந்து என்னத்தினால பிரெயினுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதனால தான். அப்போதான் வந்து இட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும். ஸோ கம்மிங் டு த மெயின் டாபிக். ஸோ இங்கே என்னன்னா நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம், நிறைய பேர் வந்து அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறோம், எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் தெர் இஸ் என் குட் ஸ்டடி அபவுட் திஸ். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்னும் ஒரு இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்னும் எப்பவுமே மேட்ச் ஆனதில்லை. கடைசி ஒரு 40 வருஷத்துல மார்க்கெட்டுங்கிறது நம்ம இண்டெக்ஸ் வச்சு சொல்லுவோம், சென்செக்ஸுங்கிறது. சென்செக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 18லேருந்து 19% மேல ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு இந்த 40 வருஷத்துல. இந்த 18-19% எவ்வளவு பேர் ரிட்டர்ன்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி ஃபியூ. ஏன் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் ஒரு இண்டெக்ஸோட ரிட்டர்னுமே எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் எனி ஸ்டாக்கோட ரிட்டர்ன் அந்த கம்ப்ளீட் ரிட்டர்ன் வந்து யாருமே எடுத்ததில்லை. ஏன் எடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட பிஹேவியர் தான் காரணம். நம்மளோட ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் காரணம். இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அதுல 18% கொடுத்துருக்கான். நம்ம எடுத்திருக்க ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12%, 13%, 14% இவ்வளவுதான் இருக்கும். இட் இஸ் மோர் அபவுட் அவர் பிஹேவியர் மேனேஜ்மெண்ட் தான். எவ்வளவுதான் ரிட்டர்ன்ஸ் மார்க்கெட் கொடுத்திருந்தாலும் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் எமோஷன்ஸ் வேரியஸ் ஈவெண்ட் நடக்க நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் ஆஃப் த கிரீடா இருக்கலாம், இல்லை ஃபியரா இருக்கலாம். அதனால வந்து வி டேக் ஏன் தப்பான டிசிஷன்ஸ் எடுப்போம், அதுலேருந்து வெளியே வந்திருப்போம். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம சொல்றோம். அண்ட் இதுக்கு என்னன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னன்னா வி நீட் டு கோ பேக் டு அவர் ஹிஸ்ட்ரி, பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு 50 வருஷம் காலத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா இந்த டாபிக் நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ரெக்வஸ்ட் இஸ் தட் நீங்க நிறைய விஷயம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தி ஆல்ரெடி இன்வெஸ்டரா இருக்கலாம், இல்லை எவோ டு கெட் இன்வெஸ்டர் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கன்சியூம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃபார் நெக்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ்க்கு என்னன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கீப் இட் அசைட். எவ்ரிதிங் இஸ் குட், பட் 10-15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து கீப் இட் அசைட். அந்த பேக்கேஜ் எடுத்துட்டு யூ டோன்ட் வாண்ட் டு அட்டெண்ட் ஆர் யூ நீட் டு பார்ட்டிசிபேட். இது என்னன்னா இட் ஷுட் பி சம்திங் நியூ டு யூ. கண்டிப்பா அந்த என்ன இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ப்ரீவியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யூ கேன் கம்பைன். அப்படி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ ஆஸ் ஐ செட் இது என்னன்னா ஐ எம் கோயிங் டு சே அபவுட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத ஐ எம் கோயிங் டு டெல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 10 minutes. ஓகே, ஏன் இதை பத்தி நான் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா இது எங்க ஆரம்பிச்சது, இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ஆகட்டும், இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆகட்டும், எல்லாமே என்னன்னா இட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த ஒரு 40-50,000 இயர்ஸ் பிஃபோர்ல இருந்து. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் பேசியிருப்போம் ஆர் நிறைய பேசியிருப்போம். இது என்னன்னா நம்ம குரங்குல தான் ஒரு மனிதன் வந்தான்ட்டு. ஈவன் பிஃபோர் தட் ஜென்ரேஷன் ஒரு சின்ன ஸ்பீசிஸ்ல இருந்தா ஒரு குரங்கே உருவாயிருக்கும். ஒரு ஃபிஷ் ஆகட்டும், ஒரு டாக் ஆகட்டும், ஒரு டைகர் ஆகட்டும், எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியினாலதான் ஒரு குரங்குல இருந்து ஒரு மனிதன் வந்தான். ஸோ நிறைய பிஹேவியர் என்னன்னா நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ்ல இருந்து வந்தது. நம்மளோட முன்னோர்கள் என்ன ஒரு பிஹேவியர் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கோ அதுல இருந்து வந்தது தான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா அந்த காலத்துல ஒரு 50 இயர்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு வீடுகள்லாம் இருக்காது. நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் எங்க இருந்திருப்பாங்க, ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல இருந்திருப்பாங்க. ஃபாரஸ்ட்ல எப்படி இருக்கும் அந்த காலத்துல?
ட்ரெஸ் இருக்காது. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய செடிகள் இதெல்லாம் வாங்கி கட்டிட்டு அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் முன்னோர்கள்லாம் இருந்திருப்பாங்க. அந்த டைமில் என்ன, ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். அந்த டைமில் வந்து ஒரு டைகர் வரலாம், லயன் வரலாம், ஒரு எலிஃபென்ட் வரலாம், அந்த டைமில் ஒரு டைனோசர் இருந்திருக்கலாம். எனிதிங் இட் கேன் கம் அண்ட் அட்டாக். அதனால என்னன்னா கையில் ஒரு வேலோட அப்படி சுற்றிட்டு இருந்திருப்பாங்க. சம்திங் டு அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா தடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஈவன் அப்படி இருந்தும் எப்படி இருக்குன்னா, இதே ஒரு சின்ன நாய்ஸ் வந்தால் கூட அந்த டைமில் வந்து சம்திங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார் அவர் சர்வைவல் வில் ஸ்டார்ட் டு ரன். அது என்ன வந்திருக்கு ஏதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். அந்த டைமில் அங்கங்கே அப்படியே ஓடி இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் சர்வைவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது என்ன ஏதுன்னே ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதே அதே செல்ஸ் அதே இது வந்து ஸ்டில் இட் இஸ் ஆக்டிவ் இன் அவர் பிரெயின். அது வந்து இன்கிரைன் ஆயிருக்கு. இதை வந்து மாற்ற முடியாது. அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு 10%, 20% ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட் ஃபாலோ ஆச்சு, ஒரு சின்ன வாலட்டாலிட்டி வந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம உடனே நம்ம கரெக்டாக தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா, உடனே பேனிக் ஆயிருப்போம். நம்மளை வித்துட்டு வந்துடுவோமா, நம்ம போட்ட பணமெல்லாம் வீணாக போயிருமா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் காமிக்க ஆரம்பிக்கும் மார்க்கெட்டுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். இதனால என்னன்னா நம்ம ஒரு தப்பான ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருப்போம். அடுத்தது நம்ம என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் கிடைச்சிருக்காது. அடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா அதுக்குண்டான ஃபண்ட்ஸே இருந்திருக்காது. நம்ம வேற ஏதாவது விதத்தில் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுலேருந்து எப்படி நம்ம பிரெயின் ஒர்க் ஆகுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எனிதிங் வாட் யூ திங்க்? சம்திங் டென்ஸ்டா, ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா ஏதோ பேசுற மாதிரி தோணுதா? ஓகே, இது என்னன்னா, நான் இது ஃபோட்டோ காமிச்சேன்னா யூ ஜஸ்ட் பார்த்தீங்க, ஸ்மெல் பண்ணீங்க, ஓகே இது இப்படிதான் சொல்றாங்க, இன்ஸ்டன்டா நீங்க கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டீங்க. இது என்னன்னா, இது ஏன் இப்படி இமீடியட்டா சொல்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் இன் இன்ஸ்டன்ட் திங் வேர் யூ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, யார்த்தங்க பண்ணது வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். அதனால என்னன்னா இன்ஸ்டன்டா நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம், இது இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. கரெக்ட். இது வந்து சிஸ்டம் ஒன்னு சொல்லுவாங்க. பேசிக்கா நம்ம பிரெயின்ல வந்து ரெண்டு சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. இது சிஸ்டம் ஒன். ஓகே, சிஸ்டம் ஒன் என்னன்னா வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் இன் இந்த வே. எது நியூ திங்ஸ் வந்தாலுமே இன்ஸ்டன்டா இது ஸ்டார்ட் டு ரியாக்ட். அது குட்டா பேடா அதெல்லாம் எதுவும் தெரியாது. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அந்த பிரெயின்ல என்ன சேவ் ஆயிருக்கோ அந்த சிஸ்டம் ஒன்று வந்து இமீடியட்லி சேவ், இது இப்படிதான் அப்படின்ட்டு. ஓகே, I'll give you the system 2 என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு. சிஸ்டம் 2ங்கிறது இது என்ன ஆன்சர்? 17/24. ஓ, இது சொன்னது என்னன்னா இட் கோஸ் as an ஒரு பவுன்சர் மாதிரி போயிருக்கும். இதுக்கு வந்து எனக்கு பேப்பர் பென்சில் வேணும், இல்லாட்டி கால்குலேட்டர் வேணும், இல்லை சிஸ்டம் வேணும். இது அது லைன் படி பண்ணாதான் ஆகும், இல்லை கைகால் விட்டு வரல என்ன ஆரம்பிச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். ஏன்னா ஈவன் தோ வி நோ தட் 17/24 வந்து கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சாலுமே இதுக்கு வந்து சம் பிட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் வேணும். இது என்னன்னா நம்ம இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்கு பிரெயின்லயே, இன்னொரு செட் ஆஃப் பிரெயின் இருக்கு, இன்னொரு செட் ஆஃப் ஒரு இது இருக்கு. அதுல இருந்து தான் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியே வரும். இது இப்படி பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா அது என்னன்னா ஒரு லேசியான பிரெயின். இதுக்கு என்னன்னா வி நீட் டு ஹேவ் ஒரு டெலிபரேட்டா இதுதான் பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும்னு ஒரு கண்ட்ரோல்டா நம்ம பண்ணுவோம். அண்ட் செகண்ட் என்னன்னா கொஞ்சம் எஃபோர்ட் வேணும் இந்த மாதிரி திங்க் பண்றதுக்கு. தேர்ட் என்னன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆர்டர்லி பண்ணுங்கிறது நம்ம இது பண்ணுவோம். ஸோ as I say, it is very simple. நம்ம பிரெயின்ல வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கு, சிஸ்டம் 1 அண்ட் சிஸ்டம் 2. சிஸ்டம் 1 எப்பவுமே என்னன்னா ரொம்ப ரியாக்டிவான பிரெயின். எது சொன்னாலும் எனி நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் முன்ன என்ன தெரிஞ்சிருக்கோ அது பளிச்சுன்னு சொல்லிடும், கரெக்டாக தப்பானலாம் தெரியாது. சிஸ்டம் 2 என்னன்னா இட் இஸ் ஏ ஸ்லோ மைண்ட், இட் இஸ் அண்ட் ரியாக்டிவ் மைண்ட், ரிஃப்ளெக்சிவ் மைண்ட், சாரி இட் இஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்சிவ் மைண்ட். ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னா லேசியா எனக்கு தெரியும் எல்லாமே அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு, ஆனா என்னன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் தட் மச் ஃபாஸ்ட் as like in system 1. ஸோ இதுக்கு சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் இட் யூ. சிஸ்டம் 1 ஃபாஸ்ட் திங்கிங் சொல்றோம். சே ஐ கிவ் 2 டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், இதுல இருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 2 meters அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சதை நம்ம கொடுப்போம். அதே போல சே எங்கேயாவது சடன் சவுண்டு கிடைக்குது, பக்கத்து ரூம்ல ஏதாவது சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா யூ கேன் ரெக்கக்னைஸ் இது வந்து சந்தோஷத்தை சொல்றாங்களா இல்லை கோபமா சொல்றாங்களா, யூ கேன் டெல் அபவுட் இட். அதே போல என்னன்னா ஒரு வேர்டு கொடுக்குறேன் பிரெட் அண்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ சே அபவுட் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு. ஏன்னா யூ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஐ கிவ் யூ ஒன் மோர் திங். ப்ரீவியஸ் கொடுத்த ஒரு பிக்சரோட எக்ஸாம்பிள், ஒரு உமன் வந்து ஆக்ரோஷமா ஒரு கத்துறாங்க அப்படிங்கிறது யூ சி
ஏன்னா we have experience. அண்ட் சம்வேர் ஒரு இடத்தங்க கடத்தி வச்சிருக்காங்க, ஒரு ட்ராப்டா இருக்காங்க, அப்படியே ஒரு சத்தம் கொடுக்குறாங்கன்னா இமீடியட்லி சே ஓகே சம்வேர் சமன் இஸ் இன் ட்ரபிள் அப்படின்ட்டு. அதே போல ஆன்சர் த கொஸ்டின் 2+2 அப்படின்னு கேட்டால் யூ சே இமீடியட்லி. அண்ட் ரீட் த வேர்ட்ஸ் இந்த லார்ஜ் பில்போர்ட். ஒரு பெரிய லார்ஜ் பில்போர்ட் இருக்கு, அதில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட் நீங்கள் படிக்க சொன்னால் யூ திங்க் ஜஸ்ட் பார்த்தனே ஜஸ்ட் டூ இட்னு எழுதியிருக்கு, ஆர் என்ன வேர்டு எழுதியிருக்கோம் சிம்பிளான வேர்ட் லார்ஜ் பில்போர்டில் எழுதிருக்கும் போது ஈஸியாக நீங்கள் படிப்பீங்க, அதுலேருந்து சொல்லிடுவீங்க. அண்ட் நீங்கள் ஒரு ஒரு எம்டி ரோட்ல வந்து கார் ஓட்டணும் அப்படின்னா யூ சிம்பிளி டிரைவ் அண்ட் கோ, ஏன்னா இது யாருமே இல்லை என்னால் ஈஸியாக ஓட்ட முடியும் அப்படின்னு நினைப்போம். அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏ சிம்பிள் சென்டென்ஸ், இதில் வந்து வித்தவுட் எனி எஃபோர்ட் வித்தவுட் எனி கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டண்ட்டாக வரக்கூடியது. இதுக்கு வந்து யாருமே சொல்லித்தரணும்னு அவசியமே இருக்காது. ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஆகுது, ஏதாவது நம்ம ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து நம்ம இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம், இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருப்போம். இதே இதே இது என்னன்னா சிஸ்டம் ஒன்று வந்து ஜென்ரலி இஸ் எ வெரி குட் ஒன். இன் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணும், அக்யூரேட்டாக இருக்கும். இனிஷியலி என்ன ஆகுனா ரியாக்ஷன் வித் ஷிஃப்ட் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கும். அண்ட் இதோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா இட் ஹாஸ் ஏ சிஸ்டமேட்டிக் பயஸ். ஆஸ் ஐ சே, இது சரியா தப்பான்னு தெரியாது, பட் இட் கிவ் an ஆன்சர் அண்ட் டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக் அண்ட் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இதுக்கு வந்து லாஜிக்கோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ எதுவுமே இருக்காது, இம்மீடியட்டாக சொல்லிடும். ஸோ இது ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ்ல இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஐ கிவ் யூ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள், நம்ம எப்படி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோங்கிறது சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி மாதிரி ஐ கிவ் இட் யூ. அதில் உங்களுக்கு புரிய வரும் எப்படி இந்த மாதிரி கொஷினிங் ஆயிருக்குன்னு. அண்ட் இந்த மாதிரி பண்ண போகும்போது என்னன்னா இமீடியட்டா நீங்க இல்லை நான் திங்க் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா கூட சிஸ்டம் ஒன்று வந்து நீங்க கட் ஆஃப் பண்ண முடியாது. இதோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இல்லை நான் திங்க் பண்ணி சொல்றேன்னு சொல்ல முடியாது. இது சொல்றதுக்குமே நீங்க சிஸ்டம் ஒன்று வேணும். ஸோ சிஸ்டம் 2 எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ஸ்லோ திங்கிங். as I say it is a lazy one. அது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் திங்க் பண்ணும். ஃபோக்கஸ் ஆன் த அட்டென்ஷன் ஆன் த பிளானினியன் சர்க்கஸ். ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க, குரூப்பில் டூப்புலாம் சொல்கிறாங்களே, அது போல் ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. அதில் யார் டூப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இவங்களா 4-5 கொஸ்டின் கேட்டு அதுக்கப்புறம் டெசிஷன் எடுப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் மெயின்டைனிங் ஏ ஃபாஸ்ட் வாக்கிங் ஸ்பீட் இன் த நேச்சுரல் ஒன். நீங்கள் வேகமாக நடக்கணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் அது நேச்சுரலாலிட்டி அது நடக்க முடியாது. அதே போல் மானிட்டர் த அப்ரோப்ரியேட்னஸ் ஆஃப் த பிஹேவியர் இன் த சோஷியல். நீங்கள் எங்கேயாவது சோஷியல் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறீங்க, இது பண்ணுறீங்கன்னா யூ கீப் ஆன் நோட்டீஸிங், நான் கரெக்டாக இருக்கேனா, நான் நல்லா இருக்கேனா, நான் கரெக்டாக தான் நான் பேசணும்னா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்களோட சிஸ்டம் 2 வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் கவுண்ட் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் த ஒரு பேஜ், ஒரு புக் தரோம், அது புக்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் பேஜ் எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னா நீட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட். அதே போல் டெல் சம்மோன் என் ஃபோன் நம்பர், உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்னன்னு கேட்டீங்க ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு தான் மெதுவாக சொல்லுவீங்க. இட் வில் நாட் கம் இமீடியட்லி. அண்ட் ஒரு கார் வந்து பார்க்கிங் பண்ணோம் நேரோ லைன்லனா யூ கே நாட் பார்க், ஏன்னா யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பர்ட். இது வந்து ஒரு கேரேஜ் டிரைவராக இருந்தால் யூ வில் பார்க், ஏன்னா இட் வில் பி இன் த சிஸ்டம் 1 அவருக்கு. பட் நம்மளுக்கு என்னன்னா ஒரு பார்க்கிங் பண்ணோம்னா சம்திங் நியூ, நம்ம ரெகுலராக அது பண்ணுறதில்ல. அப்போ என்னன்னா வில் பி பார்க்கிங் லிட்டில் ஸ்லோலி. இதே போல் என்னன்னா கம்பேர் த 2 வாஷிங் மிஷின். சம்திங் ஒரு நீங்கள் புதுசாக போய் ஒரு மொபைலோ வாஷிங் மிஷினோ ஏதாவது வாங்க போகும்போது வில் டூ ஏ ஸ்மால் எக்ஸசைஸ். இது நல்லா இருக்கா, இதில் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது, இது ப்ரைஸ் என்ன இருக்குது, இந்த மாதிரி வில் டூ ஏ கம்பேரிஷன். அதே போல் என்னன்னா ஒரு ஐடி ஃபைலிங் பண்ணோம்னா இமீடியட்லி உங்கள் நர்வ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதாயிரும். ஐயோ கரெக்டாக தான் ஃபைல் பண்ணுவேனா, எந்த அளவுக்கு நான் டேக்ஸ் பே பண்ணுவேன், இது சரியாக தான் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சிஸ்டம் 2 வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். பட் இட் இன்வால்வ் லாட் ஆஃப் எஃபோர்ட். ஸோ சிஸ்டம் 2 யூஸ்வலாக என்னன்னா இஸ் என் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் தான், ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஃபீச்சராக தான் இருக்கும். பட் இட் இஸ் நாட் என் ஹீரோ. ஆனால் என்னன்னா அது ஹீரோன்னு நினச்சிக்கும். அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட பிரெயின் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆப்ரேஷனல் அண்ட் எஃபோர்ட்ஃபுல் அண்ட் இட் இஸ் ரொம்ப எஃபோர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் லேசியாக இருக்கும் நம்மளோட பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் 2. ரைட், இட் நீட் லாட் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும். ரொம்ப இதுதான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெளிவாக முடிவெடுத்து பண்ணணும். அண்ட் இது பண்ண போகும்போது என்னென்னா நிறைய குளுக்கோஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணும், நம்மளோட எனர்ஜி லெவல் வந்து இது நிறைய கன்சியூம் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் 2 எப்படி இருக்குன்னா ஏதாவது நியூ ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள், அதாவது இது சரியா தப்பாங்கிறது டிசிஷன் எடுக்கும். நீங்கள் சொல்ல போகும்போதோ பேச போகும்போதோ ஆக்ஷன் எடுக்கும் போதோ யோசிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த சிஸ்டம் 2க்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆன் ஆகி வரும். பாஸ் ஆன் ஆகி வரப்போகும்போது என்னன்னா ட்ரைஸ் டு மேக் த சென்ஸ், இது சரியாதானா, இது இப்படி பண்ணா என்ன ஆகும், அந்த டைம்ல தான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இஸ் வெரி பொலைட், இமீடியட்டா ரியாக்ட் ஆகாது. நீங்க சில ஈவெண்ட் சில டைம் பீரியட்ல எல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா
ஏதோ ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, டஃப்பான ஆர்குமெண்ட். ஆர்குமெண்ட் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு 1 ஹவர் கழிச்சு நீங்களே சொல்லுவீங்க, இல்லை நான் அப்படி பேசியிருக்கூடாதே, இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கலாமே, இந்த அளவுக்கு நான் ஆஷா இருந்திருக்க வேண்டியதில்லை. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா, நீங்க அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க பண்ணது எல்லாமே என்னன்னா, சிஸ்டம் ஒன் வச்சு நீங்க பேசினது ஆர் ரியாக்ட் பண்ணது. சிஸ்டம் டூ என்னன்னா, ஆஸ் ஏ சே இட் இஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்சிங் ஒன். அதுல வந்து ரொம்ப பொலைட்டா அப்பதான் வந்து நிதானமா யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும். அது என்னன்னா, பே அட்டென்ஷன் மென் யூ ஆக்ட். அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஓகே அடுத்த டைம் இதே போல ஈவெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம். நம்ம ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம இப்படி அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது, இது இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இதுல என்னன்னா, இட் வில் மினிமைஸ் த எஃபோர்ட் அண்ட் மேக்ஸிமைஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ். இது இப்படிதான் வந்து பிரெயின் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆகும். பேசிக்கா சிஸ்டம் ஒன் அண்ட் சிஸ்டம் டூங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு, இதுக்கு என்னன்னா இட் நீட் எ டெலிபரேட் எஃபோர்ட். நம்ம சிஸ்டம் டூ ஒர்க் பண்ண போகுது. சரி, நான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இப்போ இந்த 2 லைன்ல வந்து எது வந்து லாங்கர்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் செகண்ட் ஒன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா? ஓகே. இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் லைன் லாங்கரா இருக்கா, செகண்ட் லைன் லாங்கரா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல. இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து சிஸ்டம் ஒன் மூலமா நீங்க சொன்னீங்க ஆக்சுவலா. நீங்க இப்ப அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லி 2 செகண்ட் கழிச்சு நீங்க சொன்ன போகும்போது என்னன்னா, யூ சே போத் த லைன்ஸ் ஆர் த சேம். ஏன் அப்படின்னா, அந்த டைம் யூ இது எப்படி இருக்குங்கிறது விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிச்சு நிதானமா சொன்னீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரெயின் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்ஸ் வென் யூ சி. ஒரு ஸ்மால் டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் பார்த்தீங்க, ஆடியோ அண்ட் விஷுவல் ரெண்டுமே வந்து எப்படி நம்ம ஒர்க்கிங் ஆகுதுங்கிறது. இதுல என்னன்னா, தெர் பி செட் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் பிளாக் ட்ரெஸ்ஸஸ்ல இருப்பாங்க, ஒயிட் ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க. பேஸ்கெட் பால் இருக்கும், தே வில் பி பாசிங் ஆன். இதுல வந்து ஒயிட் பர்சன் இருக்கக்கூடியவங்க எவ்வளோ பால் பாசிங் பண்றாங்க, அந்த பேஸ்கெட் பால் வந்து பாசிங் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான், வெரி சிம்பிள். கரெக்டா? புரிஞ்சுதுங்களா என்ன சொல்றேன்னு? ஸோ 2 செட் ஆஃப் டீம் இருக்கும். ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க, பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. பேஸ்கெட் பால் வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணுவாங்க. பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்ல எவ்வளோ பாசஸ் வந்து ஒயிட் டிஷர்ட்ல இருக்கிறவங்க பாஸ் ஆன் பண்றாங்க கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. How much, sir? How much? 13, 12, 13. அவர் 13 சொன்னால் நீங்க 13 சொன்னீங்களா? ஏன்னா ஈஸியான ஒர்க் வந்து அதுதான். ஸோ எவ்வளோ பாசஸ் இனிஞ்சு? 12. ஓகே, அவங்க 12 சொன்னாலையா? ஓகே. இந்த வீடியோல வேற ஏதாவது பாத்தீங்களா? இந்த வீடியோல பால் பாசிங் பாத்தீங்க, 12, 13 சம் நம்பர் நம்ம இருக்கும். ஓகே. பட் அந்த அது தவிர வேற ஏதாவது பார்த்தோமா? வேற எதுவும் பார்க்கலையா? ஓகே, பிளாக் அதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணாங்களா? ஜஸ்ட் சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன் ரைட் இன் பிட்வீன். நீங்க பால் பாசிங் நடக்கும்போது சம்திங் இன் பிட்வீன் ஏதோ நடந்துச்சு அந்த 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள. ஹேவ் யூ நோட்டிஸ்ட்? நாட் யெட். 13 தான் கரெக்டான ஆன்சர். Someone has walked in between.
ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் நான் உங்கள் ஃபோக்கஸ் எல்லாமே அந்த பால் பாசிங் மட்டும் வச்சனால நீங்கள் அதை பார்க்க முடியல. நான் இஃப் ஐ சேட் வேற ஏதாவது நடக்குதான்னு ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லியிருக்க முடியும். நான் சம்திங் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருந்தேன், அதை நான் கொடுக்காம விட்டுருந்தேன். விச் ஐ நோ இட் இஸ் தேர், பட் ஸ்டில் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்காதனால நீங்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டுமே வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்க. அப்போ என்னன்னா தேர் ஆர் மெனி வேஸ் ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ஐஜாக்டு லைக் சம்திங் லைக் உங்களோட பிரெயின்லேருந்து இருக்கக்கூடிய தாட் ப்ராசஸே ஐ பீன் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு நான் என்ன நினைக்கணும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இது பண்ண வச்சேன். கரெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஒரு டெசிஷன் எடுக்க போகும்போது, ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ண போதோ, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண போகும்போதோ ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண போதுவாகட்டும், இல்லை ஜாப்ல ஆகட்டும், எனி திங் ஃபார் தட் மேட்டர், ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கண்டென்ட் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டு வில் கோ த்ரூ த நெக்ஸ்ட் ஒன். நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டுமே பார்த்து போயிட்டே இருப்போம். அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேர்ல்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் வே, இட் இஸ் வெரி வாஸ்ட். நிறைய மேக்ரோ திங்ஸ் இருக்கு, நிறைய மைக்ரோ திங்ஸ் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் இட் கீப் ஆன் கோயிங். இதுல என்ன பண்ணணுங்கிறது, ஹவ் யூ வாண்ட் டு பிஹேவ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்க முடியும்? எனி எனி இன்சைட்ஸ்? எப்படி நம்ம இன்னும் சிஸ்டம் 2 வந்து எஃபெக்டிவா இருக்குன்னு தெரியுது, சிஸ்டம் 1 வந்து இன்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு தெரியுது, ஒரு ஃபாஸ்ட் திங்கிங் அண்ட் ஸ்லோ திங்கிங் இருக்குன்னு தெரியுது. இப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம எஃபெக்டிவா இருக்க முடியும்? எப்படி இருக்க முடியும்னா, we need to continuously feed our brain with the thoughts. நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு ரிலேட்டடான விஷயத்த வந்து வாட் எவர் யூ ஃபீட், என்ன நீங்கள் உங்கள் பிரெயினுக்கு ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து இட் வில் அனாலிசிஸ் அண்ட் கீப் இட் இன் யுவர் பிரெயின். நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் வரப்போகும்போது என்னன்னா அதுக்குண்டான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் கொடுப்பீங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டன்ஸில் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுக்குண்டான விஷயத்த நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, அதுக்குண்டான டீட்டெயில் ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க, சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஏதாவது விதத்தில் கேட்டிருப்பீங்க, இல்லை பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால என்னன்னா நெக்ஸ்ட் கம்மிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது இந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்கிறது சொல்லுவீங்க. அதே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டதே தப்பாக கேட்டதுன்னா ஒன் செகண்ட் பண்ணுறது தப்பாக தான் பண்ணுவோம். அதுவும் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப, எப்படி வாட்டரிங் பண்ணுறீங்க, அந்த பிரெயினை எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு என்னன்னா நம்ம என்ன ஃபீல்டு இருக்கோமோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் பண்ணக்கூடியது தான். ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட சிஸ்டம் அப்டேஷன் இது எல்லாமே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, நிறையா க்ரியேட்டிவாக நிறைய பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடானதை நிறைய படிப்பாங்க. அதே போல் இன்வெஸ்டிங் இருக்குன்னா சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக ஹவு அதர் பீப்புள் ஹவ் பீன் டூயிங், எப்படி ஒரு பிகர் இன்வெஸ்டர் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது யூ நீட் டு ரீட் இட் அவுட். அப்போ தான் வந்து நம்ம ஒரு பெட்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட், பெட்டர் டெசிஷன், நல்ல ஒரு இன்வெஸ்டிங் பண்ண முடியும், ஒரு நல்ல வெல்த்துமே கிரியேட் பண்ண முடியும். இதுதான் என்னன்னா ஒரு பிஹேவியர் ஃபினான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இன் இன்வெஸ்டிங். ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ் அஸ் அன் பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங் பற்றி நான் பேசணும்னு நினச்சேன். ஸோ கம்மிங் இன் டு த சே அஸ் ஐ செட், ஒரு பேசிக்காக வந்து ஒரு 8 மிஸ்டேக்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டிங்கில் நம்ம பண்ணுவோம். நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுவோம். இது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு 8 மிஸ்டேக்ஸ் மட்டுமே நான் இன்னைக்கு ஐ லைக் டு ஹைலைட். இதில் என்னென்னா ஒரு மிஸ்டேக் பற்றி என்ன சொல்லணும்னா ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் பயஸ்ங்குவாங்க. ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் பயஸ்னுங்கன்னா என்னன்னா, சே எவ்ரிஒன் வாட்ச் ஃபுட்பால், ரைட்? ஃபுட்பால் பேசிக் ரூல் நம்மளுக்கு தெரியும். ஒரு பெனால்டி கிக் நம்ம கிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கோல் கீப்பர் இருப்பாங்க. கோல் கீப்பரோட ஒர்க் என்ன, ஒரு பெனால்டி கிக் பண்ண போகும்போது பாலை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். கரெக்ட். பெனால்டி கிக் பண்ண போது கோல் கீப்பர் வந்து எந்த சைடு வருதோ, எதர் ரைட் சைடு வந்தாலும் சரி, லெஃப்ட் சைடு வந்தாலும் சரி, சென்ட்ரல் வந்தாலும் சரி, அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஒரு கோல் கீப்பரோட ஒர்க். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல வரேன். இது எப்படி இன்வெஸ்டிங் லேட் ஆகுங்கிறத டெல் யூ லேட்டர். ஸோ கோல் கீப்பர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒன்ஸ் கிக் பண்ணன he try to jump either in the right side or the left side, ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஜம்ப் பண்ணி அவர் போகணும்னு நினைப்பாரு. ஆனா என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுதுன்னா கிக் பண்றது இட் கேன் பி ஈக்குவல் சம் ஆஃப் டைம் ஆல் த சைடு. ரைட் சைட்லேயும் 33% போகலாம், லெஃப்ட் சைட்லேயும் 33% போகலாம், சென்ட்ரலையும் 33% போகலாம். ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் இருக்கு.
பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா கோல் கீப்பர் வந்து வில் டூ ரைட் சைட் ஆர் லெஃப்ட் சைட் வில் நாட் ஸ்டாண்ட் இன் சென்டர். ஹார்ட்லி 6% ஆஃப் டைம் பீரியட் வந்து சென்ட்ரல் இருந்து ஸ்டாப் பண்ணுவார். பட் ஈக்குவல் சான்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கிக் பண்றதுக்கு இருக்கு. தட் மை பாயிண்ட். லைக் சென்ட்ரல் வரதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்கு. ஆனா என்னன்னா மற்றவங்க ஏதாவது சொல்லிடுவாங்கிறதுக்காக இது ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு கியூரியாசிட்டியில அந்த ஒரு ஆன்சைட்டியில இல் ஜம்ப் எதர் ஆஃப் த சைடு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் ஓரியன்டாகவே இருப்பாங்க. ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும், பால் கிக் பண்றாங்க நான் இனிஷியேட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க. இது எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணா இன்வெஸ்டிங்னா, சரி இது என்னன்னா வி ப்ரிஃபர் த ஆக்ஷன் ஓவர் த இன்ஆக்ஷன். ஆக்ஷன் பண்றது தான் பெஸ்ட், ஏதாவது ஒரு செய்கை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அண்ட் ஆக்ஷன் வெர்சஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் பத்தி அந்த டைம்ல மறந்துருப்போம். நவடேஸ் என்னன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் இட் இஸ் கமிங் பேக். இந்த மாடர்ன் ஏஜ்ல நிறைய பேர் அந்த திங்க் பண்ணி இது பண்ணணும், இந்த ஸ்டடிஸ் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கனால தே ஒர்க் இட் ஆன் அண்ட் தே ட்ரை டு மேக் இட் அப். சரி இது இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் நவ் த வேர்ல்ட் இஸ் ரிவார்ட்ஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன். சிந்திச்சு செயல்படுறவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இது இருக்கு. அண்ட் நோ கிளியர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட்ஸ் எ நீட் ஃபார் த ஆக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுக்குண்டான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, சே பையிங் பண்றது ஒரு டெசிஷன், ஒரு ஆக்ஷன் தான். செல்லிங் பண்றது ஒரு ஆக்ஷன். பட் வாங்கி வச்சு ஹோல்ட் பண்றதுமே ஒரு ஆக்ஷன். நிறைய பேர் என்னன்னா பை பண்ணி செல் பண்ணி, இல்ல செல் பண்ணி பை பண்ணி, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுனாதான் வந்து நிறைய வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியும். மார்க்கெட் கீழே இறங்கிடும், முன்னுமே நான் செல் பண்ணிடலாம், இதுதான் கீழே இந்த இடத்துல வாங்கிடலாம், எமோஷனலி ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லாம வாங்கி வச்சுட்டு அமைதியை ஹோல்ட் பண்றதுமே நல்ல ஒரு டெசிஷன். ஸோ ரொம்ப ஆக்ஷன் ஓரியன்டா இருக்க வேண்டாம். ஸோ இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? பி ஏ இன்வெஸ்டர் நாட் ஏ ஸ்பெகுலேட்டர். செகண்ட் வந்து இஃப் த திங்ஸ் ஆர் அன்கிளியர் ஸ்டாப் திங்கிங். எதுவுமே தெரியலையா அமைதியா பொறுமையாக யோசிச்சுப்பாங்க. ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியா இருந்தா உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எரோட் பண்ணும். ஹேவி அண்ட் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வில் ட்ரம்ப் த அவுட்கம். நல்ல ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருந்தீங்க, நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வர சான்சஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹை. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டே இருப்போம், பை பண்ணுவோம் செல் பண்ணுவோம், இது கரெக்டான டைமா இது மோசமான டைமா, இந்த மாதிரி டைமிங் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் பை அண்ட் ஹோல்ட் இட் ஆன். ஸோ ஐ ட்ரை டு சே இட் இஸ் அண்ட் பையிங் இஸ் எ டெசிஷன், செல்லிங் இஸ் எ டெசிஷன் அண்ட் ஹோல்டிங் இஸ் ஆல்சோ எ டெசிஷன். இட் இஸ் எ வெரி குட் டெசிஷன். இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் 40 இயர்ஸ்ல நான் சொல்ற மாதிரி இருந்திருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 18-20% மேலே இன்வெஸ்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் எதே பண்ணலாம்னா இந்த ஆக்ஷன் ஓரியன்டாகவே இருந்திருப்பாங்க, ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே அப்படின்ட்டு. ஸோ கமிங் டு த நெக்ஸ்ட், இது கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ். கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ்ங்கிறது என்னன்னா சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பயஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் த எரர்ஸ். ஸோ கோயிங் பேக் டு திஸ் ஒன், இந்த ஃபுட்பால் எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல, நீங்கள் அந்த சிஸ்டம் 1 அண்ட் சிஸ்டம் 2 நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, சிஸ்டம் 1 என்னங்க, ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும், மற்றவங்க ஏதாவது சொல்லிடுவாங்கிறதுக்காக ஜம்ப் அடிக்கிறது. பட் லேட்டரான் வந்து இந்த மாடர்ன் ஏஜில் என்ன ஆச்சு, சிஸ்டம் 2 வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி இது இப்படி பண்ணுனா சரியா இருக்குங்கிறது வி ட்ரை டு டூ இட். ஐ ட்ரை டு கனெக்ட் வித் ப்ரீவியஸ் கண்டென்ட். நம்ம என்ன பேசணுமோ எப்படி வந்து நம்ம பிகில் ஆஸ்பெக்ட்ல ஆர் இன்வெஸ்டிங்ல வந்து கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆக்ஷன் ஓரியன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ். சரி, கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ்ங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் த மிஸ்டேக்ஸ். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு புது ஊருக்கு போகிறீங்க விச் இஸ் நாட் நோன் டு யூ. அங்கே போனால் யூ ஸ்டார்ட் ஃபீல் ஹங்க்ரி. அங்கே ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? எங்கே அதிகமாக நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்களோ அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிடுவீங்க. யாரோ ஒருத்தங்கிட்ட 2 பேர்த்துக்கிட்ட கேட்பீங்க, அதுதான் ஹோட்டல் நல்லது. இன்னொருத்தர் அதே சொல்லிட்டானா, ஓ அதுதான் சரிதான் நாட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு எடுத்துருவீங்க. ஈவன் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து இல்லைப்பா சுமாராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும், இல்லை அவனுக்கு சரியா தெரியலையாட்டிருக்கு அதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப முடிவாகவே இருப்பீங்க, இதுதான் சரி அப்படின்ட்டு. கரெக்டுங்களா? அண்ட் ஈவன் தோ ஒரு ட்ரூத்தாக இருந்தால் கூட ஒரு தேர்ட் பர்சன் சொன்னது இல்லை இல்லை அது சரியில்லை அப்படின்ட்டு எதுக்கு ரிப்பீட்டடாக அதே மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இது வந்து ஈவன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்குறேன். சரி நீங்கள் வெயிட் குறைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க, வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டீங்க. இதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், வேரியஸ் புக்ஸோ இல்லாட்டி யூடியூப் வீடியோஸோ பார்த்துட்டு டயட் பிளான் வந்து எடுத்துக்குவீங்க. டயட் பிளான் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது ஃபாலோ பண்ணுவீங்க 1 day 2 day. 1 day 2 day எடுத்ததுக்கு உடனே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகிட்டோமா அப்படின்ட்டு வெயிட் மிஷினில் போய் ஏறிப்போம்.
வெயிட் மிஷினில் ஏறி என்னென்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 70 கேஜி இருக்கும், 70லேருந்து 68 காமிக்குதுன்னா ஆர் 69 காமிச்சுன்னா, ஓ நம்ம டயட் பிளான் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது, சூப்பர் அப்படின்னு நினைப்போம். இது ரெகுலராக பண்ணுவீங்க, டெய்லி டயட் பிளான் பண்ணுவீங்க, போய் நிற்பீங்க. 1 டே 2 டே இருக்கும், 3rd டே வந்து ஒரு வேளை வந்து கேஜி வந்து 71 போகுதுன்னு வைங்க, 70லேருந்து 71 போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உடனே என்ன சொல்லுவோம், இல்லை இல்லை மிஷின் எதுவும் தப்பாக இருக்க மாட்டிருக்கு, நம்ம ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு, இல்லை நம்ம கரெக்டாக தான் டயட் பிளான் போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கடுத்த நாளும் படி அதே போல் அதிகமாக காமிச்சா கூட வில் நாட் பிலீவ் தட் நம்ம வந்து கரெக்டான டயட் பிளான் எடுக்கலைங்கிறது நம்ம இது பண்ண மாட்டோம். யூ ஃபீல் ஸ்டில் இட் இஸ் அன் வேலிட் ஒன், நீங்கள் ப்ரீவியஸாக பண்ணிட்டு இருக்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு ரிலேட்டடாகவே உங்களுக்கு சாதகமாகவே யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ we like to be told what we want to be told. மற்றவங்க நம்ம என்ன நினைக்கணுமோ மற்றவங்க சொன்னால் யூ வில் டேக் இட். ஏதாவது தப்பாக சொன்னான்னா இல்லை இல்லைப்பா அது சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம். we interrupt the new information to fit our existing belief. நம்ம என்ன ஆல்ரெடி ஒரு பிலீஃப் வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு 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 சேர்ந்தே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுன்னா ஓகே அது சரிதான் நம்ம நினைப்போம். In investing, it restrict our thought process and thereby looking for a misallocation of the opportunities. இந்த மாதிரி இருக்க போது என்னன்னா இன்வெஸ்டிங்ல there will be lot of opportunities எல்லாமே இருக்கும், மார்க்கெட்ல இருக்கும். ஆனால் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட ஃபண்ட்ஸை வந்து எங்கேயாவது தேவையில்லாத இந்த சென்ஸ் வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கும். மார்க்கெட்டை இறங்குது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், பட் நிறைய பேர் வந்து மார்க்கெட் இன்னும் இறங்குன்னு சொல்கிறனால என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எஃப்டி தான் பெஸ்ட்டு, அங்கேயே நம்ம வச்சுக்கலாம். எஃப்டி வந்து ஷார்ட்டர் ரன் இட் இஸ் ஓகே, பட் லாங்கர் ரன் இட் வில் நாட் ஈவன் பீட் த இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போகும்போது எது வந்து லாங்கர் ரனுக்கு வச்சுக்கணும், எது வந்து ஷார்ட்டர் ரனுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடியா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும். என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் த கன்ஃபர்மேஷன் பயஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணலாம்? ஏதாவது டிஸ்கன்ஃபார்மிங் எவிடன்ஸ் வருது, ஏதாவது ஆப்போசிஷன் வியூ என்ன, ஏன் இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும். நம்ம தெரியாது என்ன இன்னொருத்தங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது டேக் ஏ கால். அது சரிதானாங்கிறது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுங்க. ரைட் டவுன் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிலீஃப். உங்களோட பிலீஃப் என்ன ஃபிலாசபி, ஹவு கம் த ஒன் மோர் பர்சன் வாட் ஹி சேஸ் நம்ம பிலீஃப் வந்து தப்புன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். இல்லை நம்ம சொன்னதுதான் கரெக்டு, இதுதான் கன்ஃபர்மேஷன், இதுதான் சரிங்கிறது அங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டு என்ன நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் நீங்கள் அது சரிதானாங்கிறது யூ செக் அண்ட் தென் யூ டூ த வேலிடிட்டி. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நீங்கள் இது மாதிரி பண்ண போது என்னன்னா அண்டர் டைவர்சிஃபைட் ஆகிருப்பீங்க. ஒரே அசட் கிளாஸ் மட்டும் வாங்கியிருப்பீங்க, ஒரே ஃபண்ட் ஹவுஸில் மட்டும் வாங்கியிருப்பீங்க, ஒரே கேட்டகரி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் மட்டும் வாங்கியிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் இது. நல்லா டைவர்சிஃபைடாக இருக்கணும்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கணும். ஒரு டைவர்சிஃபைட் ஃபண்டுங்கிறது என்னன்னா ஒரு லார்ஜ் கேப் இருக்கணும், லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப் இருக்கணும், ஒரு வேல்யூ ஓரியன்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கணும். இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டைவர்சிஃபைடாக ஒரு செலக்டிவாக நீங்கள் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து வில் ஹேவ் ஏன் பெட்டர் அவுட்கம். ஹேவ் ஏ இண்டிபெண்டன்ட் திங்கிங், லுக் ஃபார் த போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த வியூ. ரெண்டு சைட் ஆஃப் வியூ எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைடு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன எகெயின்ஸ்ட் சொல்றாங்க, ரெண்டு கம்பைன் பண்ணிட்டு ஹேவ் ஏ இண்டிபெண்டன்ட் வியூ அண்ட் டேக் த டிசிஷன். So this is my favorite bias. So there is something called as a problem with averaging. Problem with averaging சொல்லுவாங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் வித் ஆவரேஜிங்னா என்னன்னா, சே நான் வந்து ஒரு ஆற்றை கடத்து போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஆறு இருக்கு, அது வந்து கடந்து போய் அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து somebody is going நியர்பை, அவங்ககிட்ட கேட்குறேன், இந்த ஆறு வந்து ரொம்ப ஆழமா, எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறேன். அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, இல்லை இல்லைப்பா இது வந்து 3 அடி ஆழம் தான், இட் இஸ் நாட் ஸோ மச் டெப்த், நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆன் பண்ணி போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஓகே 3 அடி தானே, நம்ம வந்து 5.5 ஃபீட் இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது, 3 ஃபீட் ஹைட்டு வந்து நான் பாஸ் ஆன் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகிறோம். கிராஸ் பண்ணி போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, there will be a place where depth வந்து ஈவன் 7-8 ஃபீட் வரையும் போகலாம். அவன் வந்து ஆவரேஜாக சராசரியாக 3 ஃபீட்டுங்கிறான். ஆனால் எல்லா சைடு ஒரு இடத்துல வந்து 8 ஃபீட் இருக்கும், 6 ஃபீட் 7 ஃபீட் இருக்குன்னு சொல்லல. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாஸ் ஆன் பண்ணும்போது வில் பி கெட் இன் டு தட் ட்ராப். ஸோ என்னன்னா அந்த ஆவரேஜ்னு சொல்ல போகும்போது
யூ மஸ்ட் பி வெரி வெரி காக்னிசன்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் லைக் என்ன நடக்குது, இது கரெக்டு தானா இன்ஃபர்மேஷன். ஆவரேஜ் சொன்னா there will be a deviation from the center. Average is a center number, right? ஸோ அதுலேருந்து எவ்வளோ டீவியேஷன் ஆகுதுங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள். சென்செக்ஸோட ரிட்டர்ன் எப்படி மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த டெப்த் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் எந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சார்ட். நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது, டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஐ கிவ் யூ அ வெரி கிளியர் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் திஸ். ஸோ இது என்னன்னா சென்செக்ஸோட ரிட்டர்ன் 1980லேருந்து 2013 வரை இருக்கு. இந்த டைம் பீரியட்ல ப்ளூ லைன் வந்து அந்த வருஷத்தோட அப்சைட் என்ன எந்த அளவுக்கு டவுன் சைட் போயிருக்குன்னு காமிச்சிருக்கு. இப்போ 1980ல வந்து டவுன் சைடு வந்து 10% கீழே போயிருக்கு, அப்சைடு வந்து 28% போயிருக்கு. அதே போல 1981ல மைனஸ் ஆஃப் 12% போயிருக்கு, அப்சைடு ஆஃப் 50% போயிருக்கு. அதே போல 1982ல இது போல ஒவ்வொரு வருஷத்தோட இது இங்க ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக இந்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா 2023ல மார்க்கெட் வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் 6% வரையும் போயிருக்கு. ஆஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் மந்த் க்ளோசிங் வரையும் பாத்தீங்கன்னா 8% வரையும் பாசிட்டிவ் போயிருக்கு. ஆன் ஆவரேஜ் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 20% சொல்றாங்க. அப்ப என்னன்னா நம்ம மைண்ட் வேஸ் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கக்கூடியது இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் இந்த பெர்சன்டேஜ் வரையும் கீழே போகுங்கிறது நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். ஈவன் அட் த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா 47% வரையுமே கீழே போயிருக்கு. பட் இட் ஹஸ் பவுன்ஸ் பேக் இந்த நெக்ஸ்ட் இயர். ஆனா இந்த நெகட்டிவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகல அப்படின்னா மார்க்கெட் வில் கிவ் எ நியூ சர்ப்ரைசஸ் டு அஸ். ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும், ஏதாவது ஒரு ஸ்கேம் நடக்கும், ஏதாவது குளோபல் ஈவெண்ட் இருக்கும். அப்போ என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டவுன் சைடு வரும்போது வில் பிகம் பேனிக். எப்படி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது சொன்னேன்ல, நம்மளோட பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு, நம்மளோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஐ மீன் நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ்ல எப்படி இருந்தோம், அதுதான் நம்ம சர்வைவலுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னா இமீடியட்டா இங்கே கட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓட தான் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டவுன் சைடு ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னா யூ மஸ்ட் சி எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு, ஓகே இது பவுன்ஸ் பேக் ஆகுமா, என்ன ரேஷனாலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு யூ மஸ்ட் டேக் த டிசிஷன். ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை. யூ மஸ்ட் சி த டிவியேஷன் ஃப்ரம் த சென்டர், எந்த அளவுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம், லுக் அட் த லுக் வென் த ரிட்டர்ன்ஸ் ஹவ் பீன் ஜென்ரேட்டட், குட் டைமா பேட் டைமா எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்கீம்ல. லுக் அட் த இயர் ஆன் இயர் ரிட்டர்ன்ஸ். நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த வருஷத்துல இருந்து 1 இயர் பிஃபோர் என்ன, 2 இயர்ஸ் பிஃபோர் என்ன, 3 இயர்ஸ் பிஃபோர்ல இன்னைக்கு வரை என்ன ரிட்டர்ன், இந்த மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். சரி ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துப்போம், அந்த ஸ்கீம்ல இருந்து 1 இயர் பிஃபோர்ல இருந்து இன்னைக்கு வரை என்ன ரிட்டர்ன், 20% குட், 2 இயர்ஸ் ரிட்டர்ன் 18% வெரி குட், 5 இயர்ஸ் ரிட்டர்ன் பார்ப்போம். ஆனா அது பார்க்கறத விட எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷம் 2000ல என்ன, 2001ல இந்த அளவுக்கு போயிருக்கு, 2002ல எப்படி போயிருக்கு, இப்படிங்கிறது கண்டினியூஸா நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் அப்படின்னா எவ்ரி இயரோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அட் த சேம் டைம் அந்த வருஷத்துல என்ன ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு கம்பேரிட்டிவா உங்களுக்கு பெஞ்ச் மார்க்கோட அந்த ஸ்கீம் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு எவால்வேட் பண்ணீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ் வந்து ஆர் ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்காங்கன்னு உங்களுக்குனால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ மோர் தென் கெட்டிங் இன் டு த ஆவரேஜ், சரி ஆவரேஜா நிறைய பேர் கேட்டோம்னா 10% கொடுக்குது, 15% கொடுக்குது, 20% கொடுக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலி. பட் மோர் தென் தட் என்னன்னா வி நீட் டு கோ லிட்டில் ஒன் ஸ்டெப் ஹையர் அண்ட் சி எந்த அளவுக்கு இந்த டிவியேஷன் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் ரீசன் அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸோ ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சோ ஆக்ட் பண்ண வேண்டாம். அது அது வந்து இட் நாட் கைட் யூ. அண்ட் ஸோ இஃப் யூசஸ் த வேர்ட் ஆவரேஜ், சம்மன் சேஸ் இது வந்து ஆவரேஜ் சொன்னா 2 டைம் திங்க் பண்ணிட்டு எந்த அளவுக்கு இந்த ஆவரேஜ் எந்த அளவுக்கு டிவியேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கறத திங்க் பண்ணிட்டு யூ டேக் த ஆக்ஷன். ஸோ சோஷியல் ப்ரூஃப் பயஸ், சோஷியல் ப்ரூஃப்ங்கிறது ஒரு பயஸ் இருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப கிளாசிக்கலான ஒரு பயஸ். ஏன் அப்படின்னா I'll give the image. ஸோ இமேஜின் தட் நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு வேலை ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்கறதுக்கோ இல்லை ஒர்க்குக்கோ எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கீங்க, பை 2 வீலரோ இல்லை பஸ் ஏறதுக்கோ எங்கேயாவது அவசரமாக போயிட்டு இருக்கீங்க. பட் ஸ்டில் அந்த டைம் பீரியட்ல யாரோ 4 பேர் இருந்து ஸ்கையை பார்த்துட்டு காமிச்சு பேசுறாங்க, இது அங்கே இருக்கு பாரு இங்கே இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒன்று 2 பேர் சேர்ந்து மதியம் பார்ப்பாங்க, என்னப்பா பார்க்குறேன் என்ன புதுசாக இருக்கா அப்படின்ட்டு. இதுக்கப்புறம் என்ன நீங்கள் போகிறவங்களும் என்னப்பா இது புதுசாக பார்க்குறீங்களா இருக்கு. என்னதான் நம்ம அர்ஜென்சியாக இருந்தாலும் அந்த டைம் பீரியட்ல நம்மளும் வெயிட் பண்ணி
என்ன பார்க்குறீங்க என்ன ஏதுன்னு நம்மளும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்போம். இதோட சேர்ந்து இன்னொரு 10 பேர் சேர்ந்துருவாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு கூட்டமே இருக்கும். அது என்ன இருக்குன்னு கூட அந்த அந்த டைம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஹ், ஒரு ஒரு சைட் கைண்ட் ஆஃப் என் பிஹேவியர் நம்ம வந்து காமிப்போம். இது பேர் தான் வந்து சோஷியல் ப்ரூஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 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 பிஹேவியருக்கு என்னன்னா திஸ் காஸ் த மார்க்கெட் டு பிகம் ஒரு ஒரு பபிள் ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு இதுதான் முக்கியமான காரணம். எல்லாரும் பண்றாங்க, நானே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், அதனால நானும் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது சரியா தப்பா, அது என்ன ஏதுன்னு கூட பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ப்ரூஃப் பயாஸ்ங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ இது என்னன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபீல்ஸ் தி ஆர் பிஹேவிங் கரெக்ட்லி, நானும் கரெக்டாக தான் பிஹேவ் பண்றேன், மற்றவங்க பண்றது நானும் பண்றது கரெக்டாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் பிஹேவ் பண்ணுவோம். த த மோர் பீப்புள் ஃபாலோ ஹூ ஃபாலோஸ் த certain ஐடியா பெட்டர் த அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பண்றதுதான். அண்ட் வி சி த ப்ரிவலண்ட் இன் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேனிக் அண்ட் த பபிள். ஒரு பேனிக் ஆனால் எல்லாரும் ஓடினாங்க நம்மளும் ஓடிடுவோம், எல்லாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணால் நம்மளும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ரேஷனலாக திங்க் பண்ண மாட்டோம். இதில் என்னன்னா வி ஃபர்கெட் அபவுட் த சிஸ்டம் டூ. சிஸ்டம் டூ ஒன் வச்சே நம்ம பிஹேவ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருப்போம். கரெக்ட். சிஸ்டம் ஒன் தான் நம்ம அந்த இடத்துல எடுத்திருப்போம். சிஸ்டம் ஒன் வச்சு மட்டுமே நம்ம டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருப்போம். ஈவன் தோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி சிஸ்டம் டூ தெரிஞ்சிருந்தாலுமே நம்ம ஆக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இதுக்கு என்னன்னா சரி ஐ கிவ் யூ ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட் பபிள் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. இது என்னன்னா ஒரு 400 years பிஃபோர். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பபிள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி. இது வந்து துலிப் மேனியான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? துலிப் மேனியா ஒரு 400 years பிஃபோர் ஒரு துலிப் ஃப்ளவர் இருந்திருக்கு. அந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து இட் கிவ் பீப்புள் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு டைம் பீரியட் எப்படின்னா அதோட ஃப்ளவர் வந்து ஒரு இட் வில் நாட் காஸ்ட் யூ அந்த டைம்ல ஐ கிவ் இட்ஸ் சிம்பிள் நம்பர் ருபீட்டர்ஸ் மாதிரி நான் சொல்றேன் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக. ஒரு 2 rupees 3 rupees இருக்கும். இது நல்லா இருக்கு, 4 பேர் வாங்கி 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 ஒரு டைம் பீரியட்ல இதுதான் பெஸ்ட். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு எங்க போனாலுமே ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஏதாவது ஈவெண்ட் நடந்தாலுமே இந்த ஃப்ளவர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை யூஸ் பண்றவங்க இட் ஃபீல் தே ஆர் ஒரு பெரிய விஷயமா ஒரு ப்ரைடா எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கி வாங்கி ஒரு ஃப்ளவரோட ரேட்டு ஒரு டைம் பீரியட்ல 1934 அப்படியே நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 yearsல இட் காட் டு பி a பிக் பபிள். இது எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர், ஒரு ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்டர். அண்ட் இதோட பியூட்டியே என்னன்னா எண்ட் ஆஃப் த ஒரு அப்சைட்ல தான் வந்து காமன் பப்ளிக் வந்து உள்ள வருவாங்க. ஜென்ரல் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து உள்ள வருவாங்க. அப்பதான் வந்து த worst of the worst things is getting to happen. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பபுளோட பர்ஸ்ட் ஆகக்கூடிய லாஸ்ட் பாயிண்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் பி த ஈக்குவல், நாட் ஈவன் ஈக்குவல் டு த ஒரிஜினல் பிரைஸ். அது கூட இல்லாம அது போயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பபுள் ஃபார்ம் ஆனதும் ஒரு பர்ஸ்ட் ஆனதும் ஒரு கண்டிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்வெஸ்டிங்ல சொல்லியிருந்தேன், நிறைய பேர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண போகும்போது தான் நம்மளும் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றது சரியான டைமா இல்லை தப்பான டைமா அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் எஸ் அன் வேல்யூவேஷன் ஒன்று பார்த்துருப்போம். நீங்க ஸ்டடீஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பிஇ வேல்யூவேஷன். இந்த அளவுக்கு பிஇ மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு. லிட்டில் ஜார்கன் சப்ஜெக்ட், மேபி நீங்க வேற இதுல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஐ கிவ் யூ இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம், இது ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ ஹேவ் ஒன் சிம்பிள் சார்ட். இந்த சார்ட் வந்து ஐசிஐசிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து எவ்ரி மந்த் ரெகுலர்லி இது பப்ளிஷ். மார்க்கெட் வந்து என்ன லெவல்ல இருக்கு, நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்ட்டு. தேங்க்ஸ் டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் தே ஆர் ரிலீஜியஸ்லி தே ஆர் டூயிங் எவ்ரி மந்த். எப்படி மார்க்கெட் வந்து ட்ரேட் ஆகுது, காஸ்ட்லியா இருக்கா இல்ல ரொம்ப சீப்பான வேல்யூவேஷன் இருக்கா, மாடரேட்டா இருக்கா அப்படிங்கிறது காமிப்பாங்க. வெரி சிம்பிள். இதுல என்னன்னா இது இது எப்படி ஃபார்ம் பண்றாங்கிறது செகண்டரி, அது இப்போதைக்கு பார்க்க வேண்டாம். இட் இஸ் எ லிட்டில் பிகர் சப்ஜெக்ட். பட் இப்போதைக்கு பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா இந்த இடத்துல வெரி கிளியர்லி தே மென்ஷன் கிரீன், டார்க் கிரீன் வரப்போது அக்ரெசிவ்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல வரப்போது ஒரு ஆவரேஜா நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல வந்து நியூட்ரலா பண்ணுங்க. எப்போ கொஞ்சம் ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி கலர் இருக்க போகும்போது ஒரு இன்க்ரிமெண்டலா கொஞ்சம் டெட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேல இன்னும் போகும்போது நீங்க ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டு ஈக்விட்டில இருந்து வெளியே வந்துருங்க அப்படிங்கிறது இதை கண்டினியூஸ்லி ஷோ. இன்னைக்கு வரையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரி இன்னைக்கு அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னன்னா சரி நியூட்ரலா இருங்க, டோன்ட் கோ அக்ரெசிவ் இன்டு ஈக்விட்டி ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணாமே இருக்காதீங்க, யூ டூ மாடரேட்டா பண்ணுங்க அப்படிங்கறத இண்டிகேஷன் பண்றாங்க. இது எப்படி தே ப்ரிப்பேர் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து தே எக்ஸ்பிளைன். பிரைஸ் ஏர்னிங் மல்டிபிள்ஸ் இருக்கிறாங்க, பிரைஸ் டு புக் வேல்யூ பாக்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்னங்கிறது ஒன் பை ஒன் நீங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணி
இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் பிளைண்ட்லி கோ. லைக் இன்னைக்கு என்னன்னா மார்க்கெட் வந்து எவ்ரிடே மேபி லாஸ்ட் 1 வீக் இது மாதிரி இருந்துக்கலாம், பட் இட் ஹஸ் பீன் கீப் ஆன் கோயிங் அப். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவை, எந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வேணுங்கிறது டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். சோஷியல் ப்ரூஃப் பயஸ்லேருந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதில் என்ன சிஸ்டம் 1 அண்ட் சிஸ்டம் 2ங்கிறது யூ கேன் ஐடென்டிஃபை. சிஸ்டம் 1ங்கிறது என்னன்னா பிளைண்டாக எல்லாருமே பண்ணுறாங்கிறது பண்ண வேண்டாம். சிஸ்டம் 2ங்கிறது எவால்வேட் பண்ணிட்டு இது கரெக்டான வேல்யூ தானா, கரெக்டான விஷயம் தானா அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ டூ. ஓகே. அண்ட் ஹவு டு ஓவர் கம், பிவேர் ஆஃப் த ட்ராப். இந்த மாதிரி இருக்கு, எல்லாரும் பண்ணால் நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. திங்க் இண்டிபெண்ட்லி. எல்லாரும் பண்றதை நீங்க பண்ண வேண்டாம். அக்செப்ட் த அன்ஈஸி ஃபீலிங். மற்றவங்க பணம் பண்றாங்க, அதுக்காக நம்மளும் போய் பணம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நினைக்க வேண்டாம். அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் இன் டு த ட்ராப். பி வேரி ஆஃப் த வேர்ட் பாப்புலர் அண்ட் தட் வில் பி த வெரி டேஞ்சரஸ் ஒன். மார்க்கெட்டில் பாப்புலரான ஸ்டாக்ஸு, பாப்புலரான மியூச்சுவல் ஃபண்டு, பாப்புலரான திங்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம போய் சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா தட் வில் பி த பிக்கெஸ்ட் ட்ராப். இது வந்து நிறைய இதுலையுமே இருக்கு. ஈவன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையுமே அது மாதிரி நடக்கும், ஈவன் ஸ்டாக்ஸ்லையுமே நடக்கும், ஐபிஓஸ்ல நடக்கும், இன்சூரன்ஸ்ல நிறைய நடக்கும். ஐம் நாட் சேயிங் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங். அதுக்கு ப்ராப்பராக ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவைங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க. ஸோ சேவிங் வைஸ் திஸ் இஸ் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பயஸ். சேவிங் பயஸ்ங்கிறது யோகட் இருக்கு. யோகட் நம்ம சாப்பிட்ருப்போம், நிறைய ஷாப்பிங் மால்ஸ்ல இப்போ நிறையவே அவைலபிளாக இருக்கு. 2 சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னது, ஒரு சாய்ஸ் வந்து 20% ஃபேட் இருக்குன்னு ஒரு யோகட் தராங்க, இன்னொன்று வந்து 80% ஃபேட் ஃப்ரீன்னு தராங்க. எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த 2 யோகட்ல? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன்? டஃப் செகண்ட் ஒன். ஓகே. ஐ திங்க் செகண்ட் ஒன் தான் சூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா இது ஃபேட் ஃப்ரீன்னு இருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஆனால் என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் ஜிமிக்ஸ் என்னன்னா சரி ஃபேட் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு இதில் ஃபேட் இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக எடுத்துக்கிறோம். அந்த இதில் வந்து நம்ம சிஸ்டம் 2 வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறோம், சிஸ்டம் 1 2மே வச்சுமே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுறோம். ஆமாம் இது ஃபேட் ஃப்ரீயாக இருக்குது, அதனால இட் இஸ் குட். பட் ஃபேட் இருக்கு இருந்தாலுமே 20% அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். எல்லா கம்யூனிகேஷன்லையுமே இந்த ஃப்ரேமிங் வந்து இருக்கும். whenever we speak to anybody, நம்மளை பற்றி சொல்றதாகட்டும், ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும், எனி இன்ஃபர்மேஷன் விச் ரீச்சஸ் ஒரு ஸ்டோரி மூலமா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஒரு ஃப்ரேமிங் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, இது இப்படி ஸ்ட்ரக்சர்டா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சேரும். அதுல இருந்து நீங்க டிசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆகட்டும், ஈவன் ஒரு எனி கம்யூனிகேஷன் ஃபார் தட் மேட்டர் நடக்கும்போது ஒரு ஃப்ரேமிங்கோட தான் வரும். ஸோ அது கொடுக்க போகும்போது அது சரி தப்புங்கிறது டிசைட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 days பிஃபோர் வந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது நாராயணமூர்த்தி வந்து சொல்லியிருந்தாரு. நல்ல அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கவனமா படிச்சு பாருங்க. மை ரெக்வஸ்ட் இஸ் தட் அவர் யங்ஸ்டர்ஸ் மஸ்ட் சே, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு, திஸ் இஸ் மை கண்ட்ரி, ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் 70 hours a வீக் அப்படிங்கிறதா நாராயணமூர்த்தி சொன்னது ஒரு 3 days பிஃபோர் ஒரு இன்டர்வியூல. ஆனா மீடியா வந்து எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. மீடியா, நாராயணமூர்த்தி சேஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் ஒர்க் 70 hours a வீக். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டிவியேஷன், எப்படி ஃப்ரேமிங் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ எங்க ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருக்கோ அங்க போய் நம்ம பார்த்தாதான் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னே தெரியும். பட் பிளைண்டா ஒருத்தவங்க வந்து இது பாக்குறாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது என்ன நினைப்போம், ஓ நாராயணமூர்த்தி ரொம்ப அரகண்டான ஃபெலோ இருக்கு, ஒரு டைம் பீரியட் வந்து 6 மணிக்கு மேல ஒர்க் பண்ண வேணாம்னு சொல்றாரு, ஆனா ஒரு டைம் வந்து 70 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. வாட் என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. கரெக்ட். இந்த ஃப்ரேம் பண்ணும்போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது இது எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுங்கிறது இருக்கு, எங்க போய் பார்க்கணும்னு இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவல் சோர்ஸ் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் போய் பார்த்தனா வில் கெட் த ட்ரூத். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு ஃப்ரேமிங் பயஸ் ரீசென்ட்லி ஐ கம் அக்ராஸ். ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் வித் ஆல் ஆஃப் யூ. இது வந்து இன்னொரு ஃப்ரேமிங் பயஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக பண்ண போகும்போது எவ்ரி வீக் வந்து நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து ஃபண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸு, நிறைய வெப்சைட்ல வந்து ஃபண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸு, அதோட ரேட்டிங் இதெல்லாமே வரும். பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் டில் ஸ்கீம்ஸ், பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்மால் கேப் ஸ்கீம்ஸ், பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் மிட் கேப் ஸ்கீம், பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் வேல்யூ ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் அ 5 star ரேட்டட் ஃபண்ட், திஸ் இஸ் அ 3 star ரேட்டட் ஃபண்ட்,
லாஸ்ட் 1 year the scheme has given 35%, the scheme has given 35%. இதே போல தான் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் வீக் வந்த ஈடி வெல்த்தோட ஒரு ஒரு பேப்பர் கட்டிங் தான் இது. ஐ பர்பஸ்ஃபுல்லி ஐ டெட் த ஸ்கீம் நேம். இங்கே நான் ஸ்கீம் நேம்லாம் ஹைட் பண்ணிட்டேன். பட் ஐடியலி என்னன்னா இதில் எல்லா ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது 20, 30, 40% அந்த மாதிரி காமிக்குது. அண்ட் பெஸ்ட் ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் ஒன்று வந்து 38% கொடுத்துருக்குன்னு காமிக்கிறோம். இன்னொன்று என்னன்னா 38% ஒரு வேல்யூ ஓரியன்டட் ஃபண்ட்ல இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியுது. இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக் இன்வெஸ்டர் தேர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வில் பி த சேம் திங். நீங்கள் ஒரு 1000 ரூபா போட்டாலும் சரி 10,000 ரூபா போட்டாலும் சரி இந்த ஸ்கீம் வந்து 30% கொடுக்குதுப்பா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் போடுவாங்க. மேபி next to 3-6 month time period la, if the market gives negative of 10% na kuda we cannot digest. So in the framing bias la we get trapped. நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? We need to go back to the past bias. என்ன பார்த்தோம்? Law of average, problem with averaging. அது பார்த்தா தான் நமக்கு புரியும். பாஸ்ட்ல வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம் வந்து இந்த வருஷம் எப்படி நெகட்டிவா போயிருக்கு, எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவா போயிருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி விஷயம் எப்படி போயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது தான் இந்த பயஸ்ல இருந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும். காமனா இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரேமிங் வச்சுமே ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர் வச்சுமே நம்ம டிசைட் பண்ணி போவாங்க. தென் த மிஸ்டேக்ஸ் வில் ஹேப்பன் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கேனாட் பி மெட். ஸோ என்னது இந்த மாதிரி ஒரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது சொன்ன விஷயத்த ரீஃப்ரேம் பண்ணி பாருங்க. இது இப்படி பார்த்தா நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறது ரீஃப்ரேம் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் லிஸ்ட் த ரிலிவென்ட் ஃபேக்டர் பிஃபோர் மேக்கிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இதுக்கு இது எதுக்காக நம்ம பண்றோம்? நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட்ஸ்க்காக பண்றோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ல போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம், தேவை இருக்காது. நம்மளுக்கு தேவை என்ன? சேஃபா இருக்கணும், எப்போ வேணால் ஃபண்ட்ஸ் சேவ் பண்ணும். அப்படின்னா என்ன? எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இதர் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கலாம், இல்லாட்டி இட் கேன் பி ஒரு லிக்விட் ஃபண்ட் விச் கேன் கிவ் யூ 6.5% கொடுக்குற மாதிரி ஒரு 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 காமனான ஃபண்ட், ரொம்ப சிம்பிளான ஃபண்டில் நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுக்கு நம்ம அதிகமான ரிஸ்க் எடுத்து வி டோன்ட் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் டு எனி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா தென் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் வாட் ஆக்சுவலி கெட்டிங் டெலிவர்ட் வில் பி த சேம். நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க, இதே போல வரும்னு சொல்லி தான் போய் மாட்டிக்கிறது. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் மோர் திங். அஃபெக்ட் ஹியூரிஸ்டிக்னு ஒரு எரர் இருக்கு. இந்த ரெண்டு இதில் வந்து யார் நல்லா செடியை வளர்த்திருக்காங்க? ரெண்டு ரேபிட்ல ரைட் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடியது ரைட். அது பார்க்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா க்ரோ ஆகிருக்க மாதிரி இருக்கு ரைட். பட் என்ன இருக்கு? ஏன்னா வி நாட் சீன் த ஓவர் அண்ட் அபோவ் தட். நம்ம மைண்ட் வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து பார்ப்போம், ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பார்த்தோன்னா இது சரி இது தப்புங்கிறத டிசைட் பண்ணியிருப்போம், அது ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூவ் ஆகிருக்கும். அதே போல் ஒரு இன்வெஸ்டிங் பண்ண போகும்போது நிறைய ஸ்கீம் இருக்கு, ஏபிசிங்கிறதா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லுவாங்க 15%, 16%, 13% இருக்கு. இங்கே ஒரு ஸ்கீம் வந்து 13% கொடுத்தனால இது மோசமான ஃபண்டும் இல்லை, 16% கொடுத்தனால இது பெஸ்டான ஃபண்டும் இருக்காது. வித்தின் தட் ஸ்கீம் அவங்க என்ன எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் வந்து மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ரிட்டர்ன்ஸ் ஒரு பக்கம், பட் மோர் தென் தட் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னன்னா ஹவு யூ மேனேஜ் த வால்டாலிட்டி ஆஃப் த ஃபண்ட். இப்போ மார்க்கெட்டோட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 10% போயிருக்குன்னா இது கம்மியான வால்டாலிட்டியில் இஃப் இட் கிவ்ஸ் 10.5 or 11% இருந்தால் கூட இட் இஸ் பெஸ்ட். இது ஒரு செட் ஆஃப் மெட்ரிக்ஸ் வச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபேக்ட் ஷீட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வரும். அதில் வந்து பீட்டான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில். லெஸ்ஸர் த பீட்டா வித் பெட்டர் த ரிட்டர்ன்ஸ் த ஸ்கீம் வில் பி டூயிங் வெல். ஸோ வேரியஸ் டைம் பீரியட்ல இது எப்படி பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கு, எந்த ஸ்கீம் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியுங்கிறது யூ கேன் டேக் ஏ மச் பெட்டர் டெசிஷன். ஓகே, ஹியர் த எமோஷன்ஸ் ஆர் யுவர் நம்பர் ஒன் எனிமி இன் இன்வெஸ்டிங். நீங்கள் இந்த எஃபெக்ட் ஹியூரிஸ்டிக் பயஸில் ஆஸ்க் வாட் டூ யூ ஐ திங்க், நான் என்ன நினைக்கிறேன், அண்ட் நாட் ஹவு டூ ஐ ஃபீல். எப்படி திங்க் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்கணும், எப்படி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னு இங்கே விட்டுருணும். அந்த எமோஷனல் ஃபேக்டர் வந்து யூ நீட் டு கட் ஆஃப் and feel for our thoughts. So in investing, look for the risk, not for the return.
எல்லாருமே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண போது இந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருமா, இந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருமானு தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். நான் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண போது என்னன்னா, எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். உங்களால் 20% கொடுக்க முடியுமா, 30% கொடுக்க முடியுமா, இந்த ஸ்கீமில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கும். பட் மோர் தென் தட் என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்திருக்கோம், எந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் மேக் பண்ணுறோம், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரிஸ்க்குங்கிறது என்னன்னா, எந்த அளவுக்கு வால்டாலிட்டியிலிருந்து யூ ஹவ் பீன் அவே ஃப்ரம் இட் அண்ட் வித் த ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன், அது டெலிவர் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து குட் வே இன் அப்ரோச்சிங் த இன்வெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக், பேரடாக்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ்னு. ஐ திங்க் நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியடில், எஸ்பெஷலி ஃபார் த லேடிஸ், உங்களுக்கு என்னன்னா, ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷோரூமில் போய் ஒரு சாரீ சூஸ் பண்ண சொல்கிறோன்னு வைங்க, எல்லாமே லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ். காட்டன் சாரியா, சில்க் சாரியா, அந்த சாரியா, இந்த சாரியா, ரேட்டு கம்பேர் பண்ணி அது இது பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதே போல் ஒரு மொபைலை வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா, யூ கெட் இன் டு த அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், அதுலலாம் லாகின் பண்ணிவிட்டு இந்த மொபைல் நல்லா இருக்குமா, அந்த மொபைல் நல்லா இருக்குமா, யூ டூ ஏ ஸோ மச் ஆஃப் ரிசர்ச். இந்த மாதிரி ஈவன் ஒரு சாதாரண ஒரு ஷாம்பு வாங்குறது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இது பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா, திஸ் இஸ் வாட் வி சே பேரடாக்ஸ். நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கும், இதில் என்ன இருக்கணுங்கிறதே யூ காட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஃபைனலாக நம்ம டெசிஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா, ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்று என்னன்னா, டெசிஷனே எடுக்காமல் விட்டுருப்போம், எதுவுமே பண்ணாமல் விட்டுருப்போம். செகண்ட் இது என்ன நடக்கும்னா, ஏதோ ஒன்று எடுக்கணும், வந்துட்டோம், பண்ணிட்டோம், அதனால ஒரு ஒன்று ஏதாவது வாங்கிடலாம், அது தப்பாக கூட இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துருவோம். கரெக்ட். ஸோ இந்த பேரடாக்ஸ் சாய்ஸ்ங்கிறது ஒன் மோர் ட்ராப், ஒன் மோர் எரர் ஆர் மிஸ்டேக் விச் வி டூ. அண்ட் வென் இது எப்படி நீங்கள் அந்த சாய்ஸஸ் வந்து இது பண்ணலாம், நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க மேபி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 5 ட்ரெஸ் மட்டும் எடுத்துருப்பீங்க. இந்த 5 ட்ரெஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா அப்படின்ட்டு. அந்த 5 ட்ரெஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் இல்லை, இந்த 3ல் அந்த 5ல் ஒரு 3ன்னு வருவீங்க. சரி, 3 நான் போட்டு பார்க்குறேன், எது எனக்கு சூட் ஆகுதுன்னு, எனக்கு சைஸ் மேட்ச் ஆகுதா, எனக்கு அழகா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்க. ஃபைனலி வில் கம் டு த ஒன். ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து கடைசி ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட்டை வந்து யூ மேக் த ஜட்ஜ்மெண்ட். கரெக்ட். ஸோ இது மாதிரி தான் ஒரு மிஸ்டேக் நடக்கும், அது அப்படிதான் ஓவர் கம் பண்ணுவீங்க. இன்வெஸ்டிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா, தெர் ஆர் லார்ஜ் வெரைட்டிஸ். லார்ஜ் வெரைட்டிஸ்ங்கிறது என்னன்னா, ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்லேருந்து எடுத்து ஒரு ஆக்டிவ் ஃபண்ட்லேருந்து அதுலேயே வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கீம்ஸ், க்ளோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கீம், அதுலேயே ஈக்விட்டி, டெட்டு, ஹைப்ரிடு, இன்டர்நேஷனல் ஃபண்டு, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் சொன்னது ரொம்ப கம்மி. நான் ஈக்விட்டிலேயே ஐ கேன் கிவ் யூ ஒரு 12 to 15 ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும். இது தவிர டெட்ல ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இது தவிர இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட்ஸ்ல ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. கமாடிட்டிஸ் இருக்கு, ரீட் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சாய்ஸஸ் இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ சாய்ஸஸ் இருக்கும் போது எது நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ யூ நீட் டு நேரோ டவுன். ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஃபிகர் அவுட் என்ன எனக்கு என்ன வேணும், அது என்ன எனக்கு சூட் ஆகும், சூட் ஆனதுல எப்படி நான் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட். எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக நம்ம அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு பெட்டரான அவுட்கம் கொண்டு வரலாம். ஸோ அதுதான் வந்து விச் ஒரு டே டு டே பேசிஸில் நடக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு பிஹேவியர் மிஸ்மேட்ச். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் வேர் யூ கேன் லுக் அப் ஆன். எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? ஆஸ் ஐ செட், டிசைட் வாட் யூ நீட் ஆஃப் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். என்ன வேணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணுங்க. அண்ட் செட் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் பிஃபோர் இன்வெஸ்டிங். இதுதான் வேணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு வேணா ஸ்டடீஸ்க்காக பண்ணுறீங்களா, இல்லை எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்காக பண்ணுறீங்களா, ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்காக பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபில் யுவர் சாய்ஸஸ் ஆஃப் யுவர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் ஒன், 8th பயஸ். ஸோ இது என்னன்னா, அவுட்கம் ஓரியன்ட் பயஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அவுட்கம் ஓரியன்ட் பயஸ்ங்கிறது என்னன்னா, இதுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் குட் ஸ்டோரி. மங்கி தான் ஒன்ஸ் அகெயின் ஒரு ஊர் இருந்துச்சு. அந்த ஊரில் வந்து ஒரு 1,00,000 மங்கியை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பையிங் செல்லிங் பண்ண சொன்னாங்க. மங்கி எப்படி ட்ரீட் பண்ணும் அதெல்லாம் செகண்டு, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. மங்கியை வந்து எது வின் ஆகுதோ வில் கிவ் ஏ பிக் அவார்டு அப்படிங்கிறது ரூல். என்னன்னா, எவ்ரி வீக் வந்து அந்த 1 lakh மங்கி வந்து வில் பார்ட்டிசிபேட். அந்த வீக் வந்து பார்ட்டிசிபேட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆரம்பிக்கும் 1 lakh மங்கி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். டாப் 50% ஆஃப் மங்கி அதிகமாக எது இருக்கோ அது வந்து ரீட்டைன் ஆகிரும். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பாஸ் ஆன் ஆகிரும். ரிமைனிங் 50% ஆஃப் மங்கி வில் பி லெஃப்ட் அவுட். இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் கான் த்ரூ பண்ணாங்க. இது பண்ண போகும்போது என்னன்னா,
நெக்ஸ்ட் வீக்ல ரிமைனிங் 50% ஆஃப் மங்கி வந்து போயிருது. தேர்ட் வீக்ல ரிமைனிங் 50% ஆஃப் மங்கி போயிருச்சு. ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் வீக்ல வந்து ரெண்டே ரெண்டு மங்கி இருந்துச்சு. ஒரு மங்கி வந்து ஃபைனலி வித்தியாசம். இப்போ என்ன நினைக்கும் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா, திஸ் மங்கி ஹஸ் என் கிரேட் ஸ்கில், இது வந்து பயங்கரமா பண்ணிருச்சு, இட் ஹாஸ் ரிவார்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல மீடியால இட் ஹாஸ் பின் கவர்ட் வெரி இன் ஃபிளாஷி வே. கரெக்ட். ஆனா வி நீட் டு கோ லிட்டில், இது என்னன்னா பியூர்லி ஆன் ஏ அவுட்கம், ஏதோ பண்ணியிருக்கு அதனால இது அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஆன் ஏ அவுட்கம் பேசிஸ் யூ ஆர் ஜட்ஜிங். ஆனா நம்ம என்ன பார்க்கலன்னா என்ன ப்ராசஸ் வந்து கோ த்ரூ பண்ணணும் அந்த சக்ஸஸ் வர்றதுக்கு, அந்த அவுட்கம் வர்றதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் we have taken, what is the risk, what is the activity we did, what is the philosophy it has taken, இது இந்த பெட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு அப்படிங்கிறது யாருமே பார்க்கல. ஸோ இது எப்படின்னா இந்த 2x2 மேட்ரிக்ஸில் when you have a good process and good outcome இருக்கு அப்படின்னா it deserves a success. when you follow a good process and the outcome வந்து பேடாக இருக்குன்னா it can be a bad break, மேபி சம் மிஸ்டேக்ஸ் ஸ்மாலர் திங்ஸ்னால அதை நீங்கள் அந்த ப்ராசஸில் மிஸ் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதே வந்து ஒரு பேட் ப்ராசஸ் இருந்திருக்கு, நல்ல ஒரு அவுட்கம் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எ பியூர்லி எ லக், இட் கேனாட் பி ரிப்பீட்டட். அதே வந்து ஒரு பேட் ப்ராசஸ் பேட் அவுட்கம் இருக்குன்னா போயிட்டு சரி நான் என்னென்னமோ பண்ணேன், இது பண்ணேன் அது பண்ணேன்ட்டு நிறைய கதை சொல்லலாம், பட் இது டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராப்பர் ப்ராசஸ். இதுக்கு என்னன்னா ஐ மஸ்ட் கிவ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கோட் பை our ex-cricket captain Mahendra Singh Dhoni, MS Dhoni. What he says, each and every match complete ஆனதுக்கப்புறம் either he wins or he lose, he gives this statement. What he say, process is more important than the results. ரிசல்ட்டை பற்றி நான் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன், என்னோட ப்ராசஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பேன். அண்ட் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ப்ராசஸ் யூ வில் கெட் எ குட் ரிசல்ட். அண்ட் யூ வில் நாட் லுக் அட் த ஹூ இஸ் த ஆப்போனன்ட், நத்திங், ஐ வில் ஒன்லி லுக் அட் த ப்ராசஸ். So process plays a major role in doing the investing. Same thing apply to the investing. Okay. So இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? Beware of the randomness and don't get மற்றவங்க பண்றாங்க நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. லுக் ஃபார் த ப்ராசஸ் இன்வால்வ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த போர்ட்ஃபோலியோ. ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன ப்ராசஸ் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்றீங்க, நீங்கள் என்ன வேணும், அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் கோ த்ரூ பண்றீங்க, எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க. ஏதோ மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் உங்களோட ப்ராசஸில் தான் மிஸ்டேக் இருக்கும், அவுட்கமில் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அண்ட் செக் த கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் த பேட் டைம். ரொம்ப மோசமான டைம் பீரியட்ல இது எப்படி வந்து போயிருக்கு அப்படிங்கிறது யூ கிராஸ் செக் இட். ஸோ this is all about my overall presentation. Thanks for your time. And finally, 2 slides. All my content, whatever I spoken, it comes from these 3 books. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங்கிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்லோன்ட்டு, it is all about the brain and the other things what I spoken, it is comes from that book. Second வந்து ரோல்ஸ் வெப்லியோட ஒரு புக் ஆர்ட் ஆஃப் திங்கிங் கிளியர்லின்னு. தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஹேவியல் ஆஸ்பெக்ட், கால் ரிச்சர்ட்ஸ்னு, இஸ் ஏ பியூட்டிஃபுல் அட்வைசர், யூஎஸ்ல இருக்காரு. டு கிவ் வேரியஸ் கான்செப்ட் அண்ட் ஐடியாஸ் இன் த பிஹேவியல் ஃபினான்ஸ். அந்த புக்கில் இருந்து தான் அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். ஸோ டு கன்க்ளூட் என்னன்னா, ஹூ இஸ் திஸ் பர்சன்? சார்லி மங்கர்னு, அண்ட் ஒன் மோர் பர்சன் Warren Buffett. So both are friends and the partner in the Berkshire Hathaway, and they are very good in investing. இன்வெஸ்டிங் மட்டும் இல்லை, இன்வெஸ்டிங் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னா அவங்களோட பிஹேவியல் ஆஸ்பெக்ட்னால தான். அண்ட் அவங்க சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, யூ டோன்ட் நீட் டு பி அ ராக்கெட் சயின்ஸ் இன் இன்வெஸ்டிங், நாட் ஏ கேம். ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸோ இன்வெஸ்டிங் இஸ் வந்து ஒரு பெரிய கேமும் இல்லை. ஆல் யூ நீட் இஸ் த டெம்பர்மெண்ட். ஒரு மினிமமான ஒரு ஐக்யூ லெவல் இருந்தால் போதும். 160 லெவல்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கணும், ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஒரு 130 லெவல் ஆஃப் ஐக்யூ லெவல் இருந்தாவே போதும். யூ கேன் அவுட் பீட் த ஈவன் ஏ கிரேட் இன்வெஸ்டர்ஸ். அண்ட் லாஸ்ட்லி, சார்லி மங்கர் இஸ் எ கிரேட் இன்வெஸ்டர், இஸ் எ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வாரன் பஃபெட். அவர் என்ன சொல்றாரு, தோஸ் ஹூ கீப் லேர்னிங் வில் கீப் ரைசிங் இன் த லைஃப். எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த சிஸ்டம் 2 வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி, ஐ மீன் ஸ்பீட் அப் பண்ணிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம டெவலப் பண்ண நம்மளோட அவுட்கம் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் வில் பி far better than the rest of the things. So this is the thing. Thank you sir. Thanks everyone for patiently listening this session. Thank you so much.